गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज आपण गोष्ट शिकणार आहोत, गोष्ट बघणार आहोत इंग्रजी या विषयाची. सो ओपन ऑन पेज नंबर 23. रीड ग्रँडपा स्टोरी अलाउड. बिफोर दॅट फ्रेंड्स, आय विल आस्क यू सम क्वेश्चन्स. तुम्हाला गोष्टी आवडतात का? Do you like to listen a story? Which stories do you like? There are so many stories. So today we are going to learn Grandpa's story. Friends, it is on page number 20. You can see here on page number 20. So I will read this story aloud and you have to listen and you have to observe in book. Observe the words and listening carefully. So I will start the story. See on page number 20. Read Grandpa's story aloud. Grandpa's story. The name of story is Tit for Tat. Once upon a time, a camel and a jackal lived by a river near the water's edge, and on the other side of the river there was a village with fields and farms. The jackal was very clever. He tried to play a trick on his friend, the camel, who was happily munching away his food. The jackal began to tempt him to go for a sugarcane treat in a farmer's field. At first, the camel hesitated, but in the end he agreed to go with the jackal to raid the sugarcane field. The jackal sat on the camel's back and two friends crossed the river. They ate their fill in the sugarcane field. Suddenly, the jackal began to howl. Said the camel, "Shh, you will wake the farmer." But the jackal went on howling. Sure enough, the farmer and his helpers came running to the field. The naughty jackal slipped away, but the poor camel could not do so. The farmer beat him up and drove him away. The jackal was waiting for the camel at the riverside. He said, "Sorry, brother, but I am in the habit of singing after a good dinner. I hope you didn't mind it much." The camel didn't say anything. He let the jackal sit on his back and enter the river. Near the middle of the river, the water was very deep. There, the camel began to take a dip in the river. The jackal was frightened. "What are you doing, you silly fellow? Are you trying to drown me?" "No, brother," said the camel. "It's just that I am in the habit of taking a dip in the river after a good meal. I hope you don't mind." The naughty jackal learnt his lesson. He never troubled the camel again. Friends, the name of the story is Tit for Tat. म्हणजे जशास तसे. आपण जसं दुसऱ्याशी वागू तसंच दुसरे सुद्धा आपल्याशी वागतील. मग लक्षात आली गोष्ट. आपण याचा मराठीत अर्थ बघणार आहोत.
Once upon a time, a camel and a jackal lived by a river. एकेकाळची गोष्ट आहे. एकेकाळी एक उंट आणि कोल्हा एका नदीच्या शेजारी राहत होते. नियर द वॉटर्स एज, एका नदी किनारी कडेवर राहत होते. अँड ऑन द अदर साइड ऑफ द रिव्हर, आणि दुसऱ्या बाजूला, आणि त्या नदीच्या दुसऱ्या बाजूला देअर वॉज अ विलेज विथ फील्ड अँड फार्म्स. दुसऱ्या कडेला मोठमोठी शेत होती. द जॅकल वॉज व्हेरी क्लेवर. द जॅकल वॉज व्हेरी क्लेवर म्हणजे तो जो कोल्हा होता तो अतिशय हुशार होता. ही ट्राय टू प्ले अ ट्रिक ऑन हिज फ्रेंड, आणि त्याला त्याच्या मित्राला फसवायचं होतं. उंटाला फसवणूक करायची होती, त्याच्याबरोबर ट्रिक करायची होती. हु वॉज हॅपीली मंचिंग अवे हिज फूड, आणि तो जो उंट होता तो आपल्या पद्धतीने आपलं अन्न मिळवत होता आणि आनंद घेत होता. द जॅकल बिगॅन टू टेम्प्ट हिम टू गो फॉर अ शुगर केन ट्रीट इन अ फार्मर्स फील्ड. मग त्या कोल्ह्याने काय केलं की त्या उंटाला सांगितलं की अरे आपण शेजारचं जो शेतकऱ्याचं जे शेत आहे शेजारच्या नदीच्या कडेला त्या बाजूला आपण जाऊया आणि तिथे काय करूया, मस्तपैकी आपण ऊसाची पार्टी करूया, ऊस खाऊया. ॲट फर्स्ट द कॅमल हेजिटेड बट इन द एंड ही ॲग्रीड. सुरुवातीला उंटाने सांगितलं नाही रे बाबा मी काही येत नाही, आपण इथेच आनंदी आहोत, आपल्याला काही तिकडे जायचं नाही. पण सरते शेवटी तो सुद्धा सहमत झाला त्या कोल्ह्याबरोबर तिकडे धाड मारायला, आपण म्हणूया की तिकडे मजा करायला तो तयार झाला. द जॅकल सॅट ऑन द कॅमल्स बॅक. लगेच पटकन कोल्हा त्या उंटाच्या पाठीवर बसला. अँड द टू फ्रेंड्स क्रॉस द रिव्हर, आणि दोन्ही मित्रांनी मिळून ती नदी पार केली. दे एट देअर फील इन द शुगर केन फील्ड. अतिशय छान पैकी त्यांनी ती मेजवानी याची ऊसाची मेजवानी केली. सडनली पण अचानक काय झालं, द जॅकल बिगॅन टू हॉल. तो जो जॅकल होता कोल्हा होता त्याने जोरात जोरात ओरडायला सुरुवात केली. तेव्हा उंटाने सांगितलं आवाज नको करू, यू विल वेक द फार्मर. अरे तू शेतकऱ्याला जाग करशील, शेतकरी उठेल. बट द जॅकल वेंट ऑन हॉलिंग. पण तो जो कोल्हा होता तो ओरडायला त्याने सुरुवात केली. शुअर इनफ त्याने इतकं पुरेसं त्याने आवाज केला, ओरडला. द फार्मर अँड हिज हेल्पर्स केम रनिंग टू द फील्ड. आणि जेव्हा त्या शेतकऱ्यांनी ते ऐकलं, तो आवाज ऐकला की कोल्ह्याचा आवाज येतोय, आपल्या शेतामध्ये कोल्हे घुसलेले आहेत, आपलं शेताचं नुकसान करताय, तेव्हा तो शेतकरी आणि त्याचे जे मजूर होते, त्याच्याला जे मदत करणारे होते ते पळत इथे आले. द नॉटी जॅकल स्लिप्ड अवे बट द पुअर कॅमल कुड नॉट डू सो. द नॉटी जो कोल्हा होता अतिशय तो आपण काय म्हणूया त्याला की तो असा खोडकर कोल्हा, तो त्या कोल्ह्याला पटकन त्या शेतामध्ये घुसता आलं, ऊसाच्या शेतामध्ये त्याला घुसता आलं, मात्र उंटाला तसं करता आलं नाही. द फार्मर बीट हिम अप अँड ड्रॉ हिम अवे. आणि त्या शेतकऱ्याने आणि त्यांच्या मजुराने उंटाला खूप मारलं, खूप बडवलं, खूप बेदम मारहाण केली आणि तिथून हाकलून लावलं. द जॅकल वॉज वेटिंग फॉर द कॅमल ॲट द रिव्हर साइड. आणि त्या नदीच्या कडेला कोल्हा पटकन पळत जाऊन तिथे त्याची उंटाची वाट पाहत होता. ही सेड सॉरी ब्रदर, मित्रा मला माफ कर, बट आय एम इन द हॅबिट ऑफ सिंगिंग आफ्टर अ गुड डिनर. अरे पण मला जेवणानंतर मला मस्तपैकी गाणं म्हणायची, ओरडायची, मजा करायची सवय आहे, मला तू माफ कर. आय होप यू डिडंट माइंड इट मच. आणि मला खात्री आहे की तू त्यावर रागवलेला नसेल, तुला राग नसेल आलेला. द कॅमल डिडंट से एनिथिंग. परंतु उंटाला इतका मार पडलेला होता, इतकं मारलेलं होतं त्याला की तो काहीही बोलला नाही, बिचारा शांतपणे ऐकत राहिला. ही लेट द जॅकल सिट ऑन हिज बॅक अँड एंटर द वॉटर. त्याने त्या कोल्ह्याला आपल्या पाठीवर बसू दिलं, त्याला बसवलं आणि पाण्यामध्ये तो त्या नदीच्या त्या तीरावर जाण्यासाठी निघाला. नियर द मिडल ऑफ द रिव्हर. नदीच्या बरोबर मध्यभागी आल्यानंतर द वॉटर वॉज व्हेरी डीप. आणि तिथे जो पाणी होतं ते अतिशय खोल होतं, तिथे नदी अतिशय खोलवर गेली होती. देअर द कॅमल बिगॅन टू टेक अ डीप इन द रिव्हर. आणि तिथे काय केलं उंटाने खाली बुडायला सुरुवात केली, खाली डुबायला जायला सुरुवात केली. द जॅकल वॉज फ्रायटन. आणि अशा जेव्हा तो उंट खाली जातो आहे पाण्यामध्ये डुंबायला, तर मग कोल्हा सुद्धा पाण्यात बुडायला लागला. तो घाबरला. व्हॉट आर यू डुईंग. अरे हे तू काय करतोस, व्हॉट आर यू डुईंग, यू सिली फेलो. अरे मूर्खा, तू काय करतो हे. आर यू ट्राइंग टू ड्रॉन मी. तुला मला बुडवायचं आहे का, काय करतो तू हे.
तेव्हा उंट शांतपणे म्हणाला, नो ब्रदर, नाही रे मित्रा. इट जस्ट दॅट आय एम इन द हॅबिट ऑफ टेकिंग अ डीप इन द रिव्हर. अरे मला जेवणानंतर मस्तपैकी पाण्यामध्ये डुंबायची पोहायची सवय आहे. आफ्टर अ गुड मील, माझं जेव्हा छान असं पोट भरतं, मस्तपैकी मी खातो, त्यावेळी मला खाली पाण्यामध्ये डुंबायची सवय आहे. आय होप यू डोंट माइंड. आणि मला खात्री आहे की तुला त्याचा राग येणार नाही. द नॉटी जॅकल लर्न हिज लेसन. आणि जेव्हा उंटाने हे सांगितलं तेव्हा कोल्ह्याला कळलं की हो, आपण जे त्याच्याशी वागलो तसंच उंट सुद्धा आपल्याशी वागलेला आहे. त्याने आपल्याला हा धडा शिकवलेला आहे. ही नेव्हर ट्रबल द कॅमल अगेन. आणि मित्रांनो, त्या दिवसापासून कोल्ह्याने कधीही उंटाला फसवलं नाही. तेव्हा जे आपल्यावर विश्वास ठेवतात, जे आपले मित्र असतात, जे आपले सहकारी असतात, त्यांच्याशी कधीही आपण फसवणूक करायची नाही. कारण जो जसा करतो त्याला तसं फळ मिळतं. आणि गोष्टीचं नाव आहे टीट फॉर टॅट, जशास तसे. मित्रांनो, हा पाठ आपण आता बघितलेला आहे. आपण याचं वाचन करा आणि यावरचा जो स्वाध्याय आहे किंवा यावरचे जे प्रश्न आहेत ते प्रश्न आपण बघणार आहोत. पान नंबर 21 वर आपल्याला नाव पुट द फॉलोइंग पिक्चर्स इन अ प्रॉपर सिक्वेन्स. तुम्हाला गोष्ट कळालेली आहे, त्या गोष्टीवरून ह्या चित्रांचा क्रम आपण लावायचा आहे. आणि कॉपी अँड अप्रोप्रिएट लाईन ऑर लाईन्स फ्रॉम द स्टोरी फॉर इच ऑफ द पिक्चर्स अबव. म्हणजे या चित्रांवरून तुम्हाला कोणत्या गोष्टी कोणत्या ओळी आठवतात या पाठातल्या गोष्टीतल्या, त्या आपण इथे लिहायच्या आहे. पुढच्या तासिकेला आपण पुढचं बघूया. तोपर्यंत नमस्कार.